مرحبا بالسادة المتابعين. اليوم نطرقوا الفيديو كابسول فيديو جديدة تخص لو تريتمون de la tendinite du moyen fessier au niveau du muscle moyen fessier، وهو معناها طلب من مجموعة من الأصدقاء بعثوا لي مساجات على الميسنجر طالبين أنه نحكي على tendinite au niveau du tendon du muscle moyen fessier. مرحبا بكم. قبل كل شيء نذكر أنه الكبسول فيديو هذه هي للتثقيف الصحي فقط، وأنه ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي يكونسلت أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر أنه أنا إذا 22 عام جيكزيرس لا بروفيسيون دو فيزيوثيرابوت، أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، ونتصور أنه عندي المام بعدد هام جدا من لي زاستوس اللي نستعملوهم كوم فيزيوثيرابوت lors du diagnostic physiothérapique et lors du traitement physiothérapique. قبل ما نبدا لو تريتمون فيزيوثيرابيك، قبل ما نبدا نحكي على التريتمون فيزيوثيرابيك، نحب زاد نقول انه سبق في كابسول فيديو سابقين، سامحوني، سبق في بوبليكاسيون سابقه اكثر من بوبليكاسيون حسب ما نذكر، حكيت على كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لا تندينيت au niveau du moyen fessier، يعني لا تندينيت au niveau du tendon du moyen fessier. مرحبا بكم. شكرا على مساجات اللي قاعدة تتبعث لي على الميسنجر، كو سوا من فيزيوثيرابوت كو سوا من مواطنين ما همش دي فيزيوثيرابوت، معناها يشكروا في أهمية المعلومات اللي قاعد نقدم فيها، مع التذكير أنه مرة أخرى نذكر أنه لي كابسول فيديو اللي قاعد نقدم فيهم للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الكونسلت أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نحكي توا على ليتيولوجي، الأسباب نتاع le développement نتاع la tendinite au niveau du moyen fessier, la tendinite au niveau du tendon du moyen fessier. Alors, l'hypersollicitation du tendon moyen fessier, soit par des mouvements, le physiothérapeute cherche faire la stabilité en utilisant le moyen fessier, برشا مثلا في البوزيشن debout على ساق، soit مثلا dans des positions يعمل فيهم des mouvements d'abduction par exemple، برشا qui font recours au moyen fessier، soit زيدا par d'autres mouvements plus globaux اللي من ضمنهم تكون فما une sollicitation exagérée du tendon du moyen fessier. من الأسباب الأخرى زاد الديفلوبمون دو موين فيسيي، وندخلوا دو لا تندينيت au niveau du moyen fessier. من الأسباب الأخرى du développement de la tendinite au niveau du moyen fessier، وندخلوا توا في les astuces. فما la sous-activation au niveau du muscle tenseur du fascia lata. le muscle tenseur du fascia lata هو نجم تكون إذن la sous-activation تاعو سبب من الأسباب أنه الباسيون وقت اللي يجي يعمل، معناه وقت اللي يجي يعمل لو موفمون دابدكسيون يعمل على الموين فيسيي، اور لو موفمون ينجم لابدكسيون يعملها بالموين فيسيي، موسكل موين فيسيي، كيف ما ينجم يعملها بالموسكل تونسور دو فاسيا لاتا تي اف ال. من الأسباب الأخرى زادة هو أنه تكون فما une rétraction au niveau du muscle TFL، ce qui favorise une augmentation des contraintes au niveau du moyen fessier، كيف ما la sous-activation du tenseur du fascia lata favorise هي الأخرى إذن une augmentation des contraintes على الموين fessier، et par la suite l'hypersollicitation du tendon
au niveau de ce muscle, au niveau du muscle moyen fessier, et donc le développement de tendinite au niveau du muscle, du tendon du muscle moyen fessier. كمل في الأسباب. Astuce أخرى, la sous-activation au niveau de la loge interne. Les adducteurs. Les adducteurs, وقت اللي يبداو هما ضعاف، donc le patient باش يولي يقوي ضغط، يقوى ضغط عليه، معناها يستعمل برشا، يقوى ضغط au niveau de la loge externe وين فما الموين فيسيي، muscle moyen fessier. Et par la suite, donc le patient, كيف ما قلت، إذا كان يولي يستعمل برشا le muscle moyen fessier, tire une hypersollicitation du tendon de ce muscle, et par la suite, ici le développement d'une tendinite au niveau du tendon du moyen fessier. نتعداو توا ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Voilà. Pour le traitement physiothérapique de la tendinite au niveau du moyen fessier. Alors, l'antalgique, c'est bon. La cryothérapie, l'application de vessie de glace entre 15 et 20 minutes, 3 à 4 fois par jour, a un effet anti-inflammatoire sur l'inflammation au niveau du tendon, a un effet cicatrisant du tendon, ou un effet antalgique. L'infrarouge, sauf contre-indication. ما نستعملوهاش دونك زيادة نذكر انه ما نستعملوهاش مع الكريوثيرابي في نفس séance de kinésithérapie. Ouais, l'effet نتاعها est un effet de relâchement musculaire, d'accord, c'est bien. Un effet antalgique, زيادة, c'est bien. Un effet زيادة cicatrisant, c'est bien. Et elle améliore l'irrigation sanguine des tissus, معناها principalement في الكا هذا au niveau du muscle moyen fessier et de son tendon. L'ultrason, avec son effet antalgique, est bénéfique, avec son effet Z anti-inflammatoire est bénéfique, avec son effet cicatrisant, il est bénéfique par l'émission d'ondes, les ondes qu'il va transmettre, voilà, au cours de son utilisation pour la cicatrisation au niveau du muscle moyen fessier. Donc, un effet cicatrisant, effet anti-inflammatoire ou effet antalgique. L'électrothérapie avec le TENS, c'est intéressant. Kif kif, il est intéressant donc de faire de l'électrothérapie pour son effet antalgique, donc utilisation de courant à faible fréquence. Tout ça, c'est intéressant. B. Alors, je vous donne une astuce جديدة. Une astuce ما حكيتش عليها قبل. Alors, تصوروا un tendon lésé وإلا un tendon comprimé et principalement un tendon usé. Lésé donc, usé ou lésé. Comme dans notre cas, comme كيفما في كل tendinite. Est-ce qu'il est bénéfique حسب رايكم d'étirer un muscle qui présente un tendon lésé? بالطبيعة que non. Sauf إذا كان نعملوا un bon dosage de cet étirement. كيفاش هذا؟ أولا نتفاهموا في أنه l'étirement du muscle moyen fessier في الكا اللي فيه la tendinite au niveau du moyen fessier ما هوش bénéfique في les séances الأولى وحتى في les séances الوسطانيين نتاع البريز en charge physiothérapique فيما يخص le volet traitement. حل parenthèse, la prise en charge physiothérapique فيها volet bilan physiothérapique de traitement, فيها bilan de suivi, bilan physiothérapique de diagnostic physiothérapique, bilan de suivi ou traitement physiothérapique. Bilan de diagnostic physiothérapique, fait des tests, fait un tableau clinique à chercher. B. Alors, إذا كان on étire le tendon وهو usé, là, on va aggraver la situation. On n'étire pas au début un tendon lésé. Mais, avec mon expérience, je vous dis qu'après avoir traité le tendon,
Et le cicatriser, donc, traitement ou cicatrisation, nahiou l'inflammation, etc., nahiou douleur, là, on peut étirer pour prévenir, باش منو هكا ما تصيرش une tendinite au niveau du muscle moyen fessier. Retenez ça. C'est très intéressant. C'est une astuce. Voilà. نتعداو. Alors là, إذا كان l'étirement ما هوش باهي. Comment? شنو هو البديل على l'étirement؟ البديل على l'étirement هو le travail excentrique اللي هو réellement c'est la contraction de muscles lors de son allongement. Et il y a d'autres volets. Mais il y a بدائل أخرى. Mais on va s'intéresser dans le cas de tendinite, le travail excentrique اللي نجم يعوض l'étirement. Bien. نتعدى. Alors, نمشيو بشوية بشوية. عملنا dominante antalgique. On a traité la douleur. Au fur et à mesure qu'on traite la douleur, on aborde les autres volets de traitement physiothérapique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer le muscle moyen fessier. Kif metfahemna, on va chercher à cicatriser à travers un renforcement excentrique. Donc, on va chercher à cicatriser le tendon à travers le travail excentrique du muscle moyen fessier. Et on va chercher le renforcement du muscle et la réadaptation du tendon à travers le travail excentrique et concentrique au niveau du moyen fessier. Je vous propose d'utiliser plus qu'une façon pour faire ça. Le travail excentrique, c'est bon, le travail concentrique, c'est bon. Aujourd'hui, je vous propose encore le travail en chaîne fermée et en chaîne ouverte. En chaîne fermée et en chaîne ouverte. Je vous propose aussi le travail isométrique. Je vous propose, à part le renforcement, autre chose qu'on va découvrir. Alors, pour faire le renforcement du muscle moyen fessier, commençons par le travail dynamique. Je propose aussi le travail dynamique pour le renforcement du muscle moyen fessier. Alors, sur la table d'examen, patient en décubitus latéral. Alors, on va renforcer le moyen fessier. Alors, condyle sur condyle, voilà, et le patient va faire condyle du genou du côté où on va renforcer le moyen fessier, يكون الفوق. ويكون en contact مع le condyle du genou, condyle interne, toujours on parle au niveau du genou, condyle interne du genou du côté اللي لاباس ما فيهش tendinite du moyen fessier. Le patient est installé en décubitus latéral. On peut commencer tout simplement par un exercice d'abduction de 45 degrés dans cette position. إذا كان ما نجمش يوصل 45 degrés يوصل للdegré اللي نجم يوصل له. La douleur راهي elle est acceptée si elle est modérée. Elle permet la cicatrisation du tendon et la réadaptation du tendon. Alors, en décubitus latéral, il y a une abduction de 45 degrés, ou elle, de 30 degrés, etc. Ça, c'est un travail dynamique de renforcement concentrique du moyen fessier. Il y a 6 secondes de maintien dans cette position, et là, on parle de travail isométrique, de travail statique au niveau du muscle moyen fessier. Ensuite, il va revenir à la position initiale lentement. يعني للposition اللي condyle interne يمس du genou يمس condyle interne l'air. Le retour sera lent et donc on est en train de faire une contraction du muscle moyen fessier
pour freiner le retour, pour que le retour soit lent, la position initiale, tout en allongeant le muscle moyen fessier par rapport à la position اللي هو بدأ منها. Alors là, on a fait le travail concentrique, le travail statique, le travail dynamique et le travail excentrique. Le travail excentrique pour la cicatrisation. On peut demander au patient de faire une série de 20 et de refaire ce travail à la maison. Au cours de la séance, on peut lui donner encore la possibilité de faire cet exercice une autre fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la même position, on peut avoir un élastique résistant. L'élastique résistant, il dure au niveau du fémur, à droite et à gauche. Et par la suite, il va faire un renforcement بنفس l'exercice وبنفس الطريقة يعمل abduction حتى وين النجم 6 secondes de maintien ويرجع lentement. Cette fois-ci, il a utilisé un élastique de résistance. نجم نستعمل des charges. Les charges نجم نربطهم بالجيرزي au niveau du tibia du patient في الكوتي اللي باش يعمل فيه le renforcement du moyen fessier. كيف ما نجم نعمل les charges اللي يتلبسوا directement au niveau donc du tibia du côté à renforcer et on fait le même travail. La charge sera déterminée من أخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل كمية الشارج. Une fois تمكن من الشارج هذيك نعديوه لشارج أقوى 2 كيلو par exemple يتعدى 3 كيلو ensuite يتعدى 4 كيلو. C'est intéressant. Mais c'est un bon travail, c'est bon. Au fur et à mesure que معناها يعمل في l'exercice entre parenthèses l'exercice بالشارج كيف وقت اللي يوصل للسوي اللي نجم يحمل فيه لا دولور تبدا الدولور توليغي واذا كان ما فماش دولور يا حبذا يا مرحبا alors يقف في البوزيسيون هذيك d'abduction يعمل 6 à 10 secondes de travail. Il ne faut pas dépasser les 10 secondes pour ne pas fatiguer le muscle et le tendon. ثم يرجع lentement en freinant le mouvement, en le rendant plus difficile. Et donc, il est en train de faire un travail excentrique في الرetour. هذه c'est un travail dynamique وفما فيه statique وفما فيه excentrique وفما فيه concentrique. نتعداو توا un autre exercice à proposer. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Le patient en position debout et là on va travailler en chaîne fermée. الأولانية يخدم في chaîne cinétique ouverte توا باش يخدم في chaîne cinétique fermée. سامحوني donc chaîne cinétique ouverte ou chaîne cinétique fermée ولا chaîne ouverte ou chaîne fermée donc من مصطلحات اللي يستعملوهم les physiothérapeutes. Alors ناخذ هكا l'élastique résistant patient debout ونقول له حطوا البسوا de telle sorte que يبدا داير على الفيمور à droite et à gauche. Ça c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est un travail en chaîne fermée. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Du côté, اللي متقلق, اللي فيه tendinite du muscle moyen fessier, du tendon du muscle moyen fessier, يعمل abduction. Cette fois-ci, ساقه ne va pas perdre contact avec le sol. Donc, باش يحاول يخلي donc الساق en appui, ذو الساقين on appuie على السول il va باش يدز بالفيمور en abduction باتجاه l'abduction donc l'élastique résistant il peut maintenir 6 secondes ثم يرجع la position initiale. C'est un travail en chaîne fermée. C'est très intéressant.
en chaîne cinétique fermée. Voilà. Ensuite, on peut passer à la chaîne ouverte, مرة أخرى. Et cette fois-ci, dans la même position, avec l'élastique résistant et l'idée à le fémur à droite et à gauche, au milieu du fémur. Par exemple, bras de levier, اللي يحدد كمية الريزيستانس. Donc, نجمو نقولوا احنا نتحكموا فيه. أنا par exemple نقول c'est un exemple نحطه au milieu du fémur à droite et à gauche. من الأول نجم نبدل بعد tiers supérieur du fémur, tiers inférieur du fémur, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Mhouni. Alors, le côté où il va renforcer le muscle moyen fessier, donc, يعمل فيه abduction. Cette fois-ci, il y aura un décollement du pied. Un décollement du pied. Donc, il y a le pied en abduction. C'est intéressant. Là, marhedi. Donc le pied n'est plus sur le sol. يعمل l'abduction, il est حدود وين ينجم هو يوصل. C'est très intéressant. Une fois donc كمل معناها عمل وين ينجم يوصل l'abduction نتاعو يقعد 6 secondes par exemple ثم يرجع lentement. Et là, on a fait quoi? Un travail dynamique, un travail statique et un travail excentrique. Ensuite, sans avoir recours à l'élastique résistant, il peut utiliser une charge اللي تركب au niveau du tibia مثلا فوق الماليول externe في الtiers inférieur du tibia ويعمل le même mouvement avec le même principe. Donc مرة هذه استعمل نقولوا احنا هكا الشارج اللي تركب au niveau donc du tibia في l'extrémité مثلا inférieure du tibia. مش في l'extrémité في tiers inférieur du tibia. Voilà. Ensuite, il peut faire le même exercice. Voilà, كيف ما قلت. و avec المرة هذه مثلا نجمو نركبو حتى une charge avec du jersey. نجم نركب sac de sable avec du jersey. Je propose برشا حاجات باش تبدا الامور سهله. نجم يعمل l'exercice en utilisant زاده la mécanothérapie. Voilà l'exercice d'abduction وينجم يعملو en utilisant un système de poli. باهي نسيت باش نقول حاجه. وقت يبدا واقف على الساق اللي لاباس ما فيهاش تندينيت دو موين فيسيي ويعمل لابدكسيون بالساق الاخرى مثلا في البوزيسيون دوبو. فوالا في البوزيسيون دوبو ويعمل لابدكسيون بالساق اللي فيها تندينيت افيك دو كولمون معناها دو بيي. البيي ما هواش اون كونتاكت افيك لو سول ويعمل لابدكسيون تاعو سوا بالريزيستانس معناها سوا بلاش ريزيستانس. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? ثم يعمل entre parenthèses comme l'exercice يقف في السeuil اللي نجم فيه il tolère la douleur ويرجع lentement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Du côté اللي لاباس il est en train de renforcer l'abducteur في الجهة اللي لاباس comme stabilisateur du bassin. وفي الكوتي الآخر donc اللي فيه tendinite du moyen fessier il est en train de renforcer en concentrique, en ouvrant, en ouvrant l'amplitude de l'angle de l'abduction. Voilà. Et alors, ça c'est un travail concentrique, donc de renforcement. Ensuite, وقت يرجع lentement, c'est un travail excentrique de cicatrisation. نتعداو توا l'autre façon donc de traiter donc la tendinite du moyen fessier. D'accord, c'est intéressant, il doit être fait dans tous les cas, quel que soit le tendinite du moyen fessier. Mais j'ajoute une autre chose. Pour diminuer les contraintes à le muscle moyen fessier ou à la tendon à le muscle moyen fessier, le patient est appelé à renforcer le muscle tenseur du fascia lata. Alors, un exemple d'exercice, par exemple, en chaîne ouverte, c'est une cinétique ouverte, patient du cubitus latéral sur la table d'examen, sur le côté
اللي ما فيهش لا tendinite du moyen fessier. يعمل flexion de hanche في الكوتي هذاك avec flexion du genou. Il place un genou du côté اللي فيه la tendinite du moyen fessier فيما يخص الكونديل interne تاعو على الماليول interne donc de la cheville. Et ensuite il va faire l'abduction تاعو. Abduction, soit avec résistance, soit sans résistance. Travail dynamique, statique, excentrique, concentrique, كله به. Alors, donc là ينقص الضغط على الريجيون هذيك الكل. به إذا كان السبب نتاع tendinite du moyen fessier هو une faiblesse au niveau des adducteurs. Alors là بعد ما on traite كيف ما قلت توا l'inflammation et on cicatrise le tendon et on traite la douleur, donc on renforce la loge interne, les adducteurs de la hanche avec plusieurs façons بعد le traitement donc de la tendinite du moyen fessier. Donc travail dynamique, travail statique, نجموا تتفنوا في les exercices اللي تختاروهم pour le renforcement des adducteurs. À ne pas oublier Z, je vous donne une autre astuce, dans le traitement de la tendinite du moyen fessier. Alors, c'est intéressant au cas où on a un manque d'abduction, d'accord, de renforcer ou quel manque d'abduction en actif, مش passif. Tendinite, on ne parle pas de manque d'abduction en passif, sauf معناه إذا كان limitation بالdouleur, mais principalement c'est en actif. في الكبسولite rétractile نحكيو على limitation passive, mais là في les tendinites on parle de limitation lors du mouvement actif. Faites attention là, معناها c'est très intéressant de savoir ça. يلزم به. Alors اش قلت انا un exercice très intéressant إذا كان عندي limitation en actif في l'abduction et je cherche à traiter ça. طبعا je fais le renforcement etc. ouais, je traite la douleur, ouais, ouais. Je vous donne un autre exercice. Alors, le patient en position de chevalier servant. Ben, mais c'est pas grave. يبدأ donc على ركبته على السول، ركبته مثنية على ركبته على السول في الكوتي اللي يبدأ ما فيش لا تندينيت دو موين فيسيي. بالنسبة للكوتي الآخر اش يعمل؟ Donc, il fait une flexion de hanche de 90 degrés et flexion du genou à 90 degrés. ويبدأ متركز على ساقه. Donc, نعاودو نستخيلوها مع بعضنا. على الكوتي اللي ما فيش tendinite du moyen fessier يبدأ على ركبته avec genou fléchi. مركز على ركبته genou fléchi. La hanche est en position neutre, ni en flexion ni en extension. بالنسبة للكوتي اللي فيه لا tendinite du moyen fessier يبدأ hanche en flexion de 90 degrés et genou en flexion de 90 degrés ويبدأ متركز على الtalon. Ensuite ياخو ce qu'on appelle مثال ياخو une charge ici de 3 kg par exemple ولا 4 kg. ومن الأحسن في الحالة هذه يستعمل ce qu'on appelle كاتلبال. كاتلبال. ب. Ensuite ياخو كاتلبال هذيك سامحوني فوالا هذه هي في يدي فوالا وانا نبدا على ركبتي هنا الركبة الأخرى. دونك تبدا مثنية زادة avec hanche en abduction. Ensuite voilà, je déplace dans ce sens au fur et à mesure que je fais une fente en abduction. Voilà, en abduction pour majorer, pour accentuer
l'abduction du côté, elle fait tendinite. Ensuite, narja lentement. Hop. Donc là, je suis en train d'augmenter l'amplitude en abduction. Et lors du retour, voilà, narja lentement. Un travail excentrique des abducteurs avec une amélioration donc de la mobilité active en abduction de hanche du côté du moyen fessier. Ça, c'est une astuce. C'est une astuce. Voilà. C'est intéressant. B. Une fois déwin tendinite du moyen fessier, déwin l'asbab mtaha, voilà, que ce soit déficit في tenseur du fascial latal sous activation, ou elle déficit في معناها في الفورس نتاع les adducteurs. Alors là وقتها نجم نعمل l'étirement du muscle moyen fessier et de toute la chaîne latérale. Voilà, du muscle moyen fessier et de toute la chaîne latérale. Alors, je peux étirer le muscle moyen fessier. Patient du cubitus dorsal à la table d'examen. Ensuite, hanche du côté de la tendinite du moyen fessier en flexion de 90 degrés. Ouais, le patient yamel, voilà, le physiothérapeute yamel une adduction maximale passive de la hanche du côté elle fait tendinite du moyen fessier, ou elle le patient يجبد بيده يعمل adduction passive de la hanche elle fait la tendinite du moyen fessier pour l'étirement du tenseur du fascia latal. Patient en position debout, يسالش ينجم يشد حتى في un mur. الساق اللي باش يعمل ليتيرمون نتاع التنسور تاع المسكل التنسور فاسيال تاع فيها اش يعمل لها؟ il la passe derrière الساق الاخرى donc hanche en extension adduction genou ماذا بيا يقعد en extension maximale يتركز على البور externe نتاع الشeville ويعمل une fente du genou elle la baisse. Il va sentir une tension qui correspond à l'étirement du muscle tenseur du fascia latal. Patient en position debout, il tient un mur, il traque à le mur, ensuite il serre où il va étirer le muscle tenseur du fascia latal, il a en extension et adduction, voilà, serre où il me fait tendinite du moyen fessier, genou en extension هذاك نفسه du côté نفسه ثم يتركز على le bord externe de la cheville ويعمل flexion ولا نقولوا احنا fente avant احسن يعمل donc une fente avant ننساو كلمة flexion يعمل une fente avant du côté اللي ما فيهش la tendinite du moyen fessier. C'est intéressant. نعاود نذكر انه l'étirement يصير من بعد le traitement de la tendinite du moyen fessier مش قبل. نعاود un tendon lésé n'est pas à étirer من أول les séances de kinésithérapie, du traitement kinésithérapique. Ensuite, on peut proposer aux patients des exercices donc de proprioception. Voilà, de proprioception. نجم نحط له des cercles à droite à gauche قدام etc. نجم en unipodal ونقول له حاول اتعدى من السيركل هذا للسيركل هذا واقعد en unipodal. Donc ça va travailler les contractions simultanées du muscle de la hanche, du muscle du genou, du muscle de la cheville et du pied, et le maintien de la stabilité ici est principalement par le muscle moyen fessier. نجم زيد نقول له اقعد واقف على ساق واحدة avec genou légèrement fléchi. D'une part
ça va se contracter statiquement. D'autre part, ça va donner un travail excentrique وقتي ما يخليش الساق تمشي en adduction. ودautre part يخدم en concentrique وقت الموفمون يمشي شوية en abduction. C'est intéressant. في نفس الوقت c'est un travail proprioceptif qui cherche la coordination, la synergie, l'harmonisation lors des contractions des muscles, des articulations de la hanche, du genou, donc de la cheville et donc du pied. Voilà, contraction simultanée, sans douleur, voilà, et d'une façon harmonieuse et synergique. D'une façon synergique et harmonieuse. Donc là, هذوما des exemples de travail proprioceptif. نجم نخدمو en bipodal, les fentes, d'accord, fente avant, fente latérale, fente arrière, du genou, le physiothérapeute يحاول معناها يطلب من الباسيون باش يشد l'équilibre le temps que هو il le déséquilibre شوية à peine بشوية بشوية petit à petit واحدة واحدة va pas ماهوش باش يدز له ساقه هكا donc petit à بشوية بالكل toujours ça serait ça معناها ماهوش باش يستعمل قوة باش يدز ركبة non بشوية بشوية يطلب منه باش il maintient donc la stabilité, le maintien de la stabilité يفترض أن الباسيون يستعمل le moyen fessier fait le volet comme dans un travail excentrique ou concentrique ou etc. Voilà. Donc, il est intéressant de renforcer les muscles du genou, quadriceps ou l'ischio-jambier. اللي راهو في بعض الحالات la sous-activation à leur niveau راح تخلي les contraintes على الموين fessier قوية. Mais c'est rarement la حقيقة. Donc, on les renforce pour la stabilité et pour prévenir, pour la stabilité du genou, de la hanche ou col, et pour prévenir une tendinite du muscle moyen fessier ou des tendinites au niveau d'autres tendons. بالنسبة l'hygiène de vie, donc le physiothérapeute va donner une hygiène de vie adaptée aux patients. بالنسبة للbursite au niveau de la hanche, la bursite s'accompagne par une tendinite du muscle moyen fessier. Et là, c'est une astuce أخرى. C'est le même protocole de prise en charge physiothérapique. La bursite de la hanche, c'est l'inflammation au niveau de la bourse de la hanche. Le même protocole de prise en charge de la tendinite du moyen fessier. Mais il est intéressant de renforcer les rotateurs externes de la hanche qui, lors de la bursite, seront sous-activés dans la plupart des cas. Et voilà, c'est une vidéo, capsule vidéo, qui fait donc aller la prise en charge physiothérapique, volet traitement physiothérapique, fait le tendinite du moyen fessier et le bursite. Et la bursite. La bursite de la hanche, Marsoud, la bursite de la hanche, c'est la même chose que la tendinite du moyen fessier avec, on ajoute le tendinite du moyen fessier, une atteinte, une sous-activation au niveau des tendons, des muscles rotateurs externes de la hanche. Yani, elle colle, principalement, en général, elle colle. Donc, il est intéressant de renforcer, fait le bursite, fait le traitement physiothérapique, fait le bursite de la hanche, les rotateurs externes de la hanche. إن شاء الله حصة الإفادة كيف ما قلت نتصور بعد 22 عام من العمل والخبرة كأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاوي على التأهيل وراه حسب رأيي كل نهار عنده قيمته في الخبرة فوالا دونك نتصور أني ملم معناها بعدد كبير ياسر من ليزاستوس ومعناها فيما يخص ليزاستوس اللي نستعملوهم comme physiothérapeute dans le traitement physiothérapique et dans le diagnostic physiothérapique. إن شاء الله الكبسول فيديو كانت مفيدة. نذكر أنها للتثقيف الصحي فقط. اللي يستحق باش يمشي الفيزيوثيرابيوت يمشي الفيزيوثيرابيوت. كبسول فيديو ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت اللي يلزم يمشي أخصائي علاج طبيعي il consulte أخصائي علاج طبيعي وتقويم عضوي على التأهيل. ومرحبا بكم
ان شاء الله معناها الكبسول فيديو الجايه تو تكون زاده موضوع مهم مانيش عارف دو كوا جو بارلي بوتيتر دو لا بيريوستيت تيبيال بوتيتر دو مانيش عارف انا معناها اليونا بوكو دو سوجي والحقيقه انا حاضر باش نحكي في عدد هام جدا من لي سوجي فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك. ونذكر انه باش نرجعوا نواصلوا معناها زاده نهبط يعني دي بوبليكاسيون سور ما باج فيسبوك فيما يخص لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك دان نومبر اخر دو باثولوجي، مع التذكير اني هبطت برشا دي بوبليكاسيون حول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص ان نومبر تري امبورطون دو باثولوجي. مرحبا بكم.